Okay, so today we are going to see the remaining chemical properties. Um, so we'll see the chemical properties of amines. Chemical properties of amines. It's continuation. First one, a basic character of amines. Second one, it is alkylation. ஸோ அல்கைலேஷன்னா என்னங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். மீன்ஸ் அண்டர்கோ அல்கைலேஷன் வித் அல்கைல் ஹாலைடு. அந்த அல்கைல் ஹாலைடு கூட என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் alkylation. So amines reacts with alkyl halides to form amines of higher class. Okay, higher classes. In this reaction, amine acts as nucleophile. For example, so இப்போ இதுக்கு வந்து reaction வந்து உங்களுக்கு புக்ல இருக்காது. ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு தான் விட்டுருப்பாங்க. ஸோ என்ன படிச்சோங்கிறது வந்து again we will recall that. Okay. So amine, so this is amine RNH2. That is a primary amine. No? So when this is react with alkyl halide, alkyl halide means it's a RX. Okay. So one molecule of hydrogen halide will be removed. So we will get secondary amine. So this is okay, secondary amine R2NH. Again, the excess of alkyl halide use பண்ணும்போது it's RX, again RX, again one molecule of hydrogen halide will be removed, it's R3N. Again, if this is a tertiary amine, again if it reacts with an alkyl halide, again one molecule, here you will get a salt because there is no hydrogen is here to remove as a hydrogen halide. So you will get a salt, quaternary salt. Okay, it's R4NX. Okay, so this is tetra tetra alkyl ammonium salt. So this is tetra alkyl ammonium salt. So this is the reaction, alkylation. இது வந்து here the amines which acts as a nucleophile. Okay, so which act as, பட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிசம்லாம் இல்லை, பட் இட் ஆக்ட்ஸ் as a nucleophile. இது வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து அலிஃபாட்டிக். ஸோ அரோமேட்டிக் ஆல்சோ வி கேன் சி. If you take an example of aniline, okay, aniline, simple aromatic amine. So when this is react with, for example, alkyl amine, alkyl halide CH3 type. So the removal of one molecule of HI will be taking place. So this will be on heating. Okay, so you will get secondary amine. Secondary amine means one of the hydrogen from NH2 which will be replaced by alkyl group NHCH3. What is the name of this one? Can anyone say? What is the name? So this is N-methyl aniline. இது வந்து aniline இல்லையா? So aniline ஒரு hydrogen will be replaced by alkyl group. So this one it's N-alkyl aniline. Okay, so here again one more H will be replaced. You will get NCH3 twice. Okay, CH3 twice. That is NN dimethyl aniline. NN NN dimethyl aniline. Again, this will be react with one more molecule of alkyl halide. So you will get salt, ammonium salt. Okay, so that is N CH3 three times I. So this one is trimethyl anilinium iodide. Understood? Okay. So this is ammonium salt. The name of this one is trimethyl anilinium chloride. இந்த reaction வந்து உங்களுக்கு இப்போ புக்ல கொடுக்கல. ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆன் யுவர் புக் வச்சிருக்கிறவங்க கையில் புக்லேயே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்.
So otherwise, if you are taking notes, it's fine. Write in our note. Okay. Okay. The second, third, this is alkylation. Third reaction, it is acylation. Acylationமே நம்ம படிச்சது தான், பட் அதுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் see that. Okay. Acylation acyl chloride இருக்கும். Acyl chloride you will use. Okay. So this is acylation. Um, இப்போ வந்து aliphatic and aromatic primary and secondary amines which undergo this acylation through nucleophilic substitution. Okay. So இது வந்து எப்படி ஆகும்னா nucleophilic substitution படி வந்து போகும். Nucleophilic substitution of acid derivatives. Acid derivatives னா என்ன? Acid derivatives means it is acid halide, anhydride, esters, amide, இது எல்லாமே வந்து it is to form amide. So இது எல்லாமே வந்து derivatives. Okay, derivatives. So அந்த ரியாக்ஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆசிட் ஜென்ரேட்டட், அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக கிடைக்கிற அந்த ஆசிட் வந்து இட் கேன் பி யூஸ்டு டு ஃபார்ம் சால்ட் ஆஃப் தி. Okay, we'll see the reaction. First we will see for aliphatic. So this is for both aliphatic and aromatic primary and secondary amines. Aliphatic and aromatic primary and secondary amines. Okay. RNH2, that is aliphatic amine, primary amine. When this is react with acid chloride, acetyl chloride. So this is acetyl chloride. The reaction will be taking place in the presence of its base. We will get one of the hydrogen will be replaced. Okay. So RNH. Here the removal of HCl will be taken. இங்க ஒரு H இங்க ஒரு Cl போகும். So RCH COCH3 plus HCl. Okay. So this is for primary amine. இதே மாதிரி நம்ம வந்து secondary amine also secondary amine நம்ம பார்க்கலாம். இல்ல acetic anhydride நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். RNH2. So this is also primary. Acetic anhydride இது வந்து acylation வந்து either we can use acyl chloride or acetic anhydride. Okay, CH3 CO twice O, இதுதான் வந்து it's an acetic anhydride. The reaction again it is taking place in the presence of base. எதுக்காக இங்க பேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒய் கொஸ்டின்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து வரலாம், நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எதுக்காக இந்த பேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து நமக்கு பை ப்ராடக்டா வர்றது வந்து ஆசிட் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஹெச்சிஎல்ங்கிறது வந்து ஆசிட். ஸோ இப்போ அந்த ஆசிட் வந்து நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்க பை ப்ராடக்டா அந்த ஹெச்சிஎல் வருது கிடைக்கலையா. ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, நியூட்ரலைஸ் பண்ணினாதான் வந்து நமக்கு திருப்பி வந்து அந்த ரியாக்ஷன் பேக்ல போகாது. ஸோ அந்த நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இட்ஸ் அ பேஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இப்போ பேஸா வந்து என்ன பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பைரிடின் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பைரிடின் which will be used. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் RNH COCH3 and then CH3COOH. So the two product you will get red. Okay. So the reaction amine also react with. So this is for aliphatic amines. So இப்போ aliphatic amines, so இதுல வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிசம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். மெக்கானிசம் ரைட் மெக்கானிசம். இப்போ ஆர்ங்கிறது அல்கைல் குரூப் இல்லையா, அதை வந்து இது வந்து ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்கேன், ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தா நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் C2H5 N NH2 இது பிரைமரி amine இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் plus C double bond O
Cl3H. This is acyl chloride. So the reaction is taking place in the presence of its a base. இப்போ இங்க வந்து இப்போ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் லோன் பேர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த லோன் பேர் என்ன ஆகும்னா இங்க இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் the ஆக்சிஜன் வந்து இப்போ புல்ஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகும், இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ அப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு திஸ் கார்பன். ஓகே, அட்டாக் திஸ் கார்பன் அண்ட் யூ வில் கெட் C2H5 N. ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து அப்படியே போய் அதில் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ NH இங்கே வந்து Nக்கு வந்து 2 H இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ அந்த 2 H இங்கே போடுறோம். N வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணிட்டதுனால இட்ஸ் ப்ளஸ். ஓகேயா? இட்ஸ் ப்ளஸ். இது கூட வந்து இது வந்து அட்டாச் ஆகும். இட்ஸ் CH3 Cl O மைனஸ். ஸோ அப்போ இப்போ இது அகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இங்கே இந்த N வந்து ப்ளஸ் ஆகுதா? ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இட் கிவ்ஸ் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு திஸ் நைட்ரஜன். ஓகே, இப்போ நைட்ரஜன் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் மூவ் ஹியர். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை வந்து திருப்பி வந்து இந்த நைட்ரஜன் கொடுத்து அந்த பாசிட்டிவ் வந்து நியூட்ரல் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ இந்த H ப்ளஸ் வெளியில போயிடும் இல்லையா? அந்த H ப்ளஸ் எது கூட சேரும்னா இந்த HCl கூட. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இது வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ வாட் யூ வில் கெட் C2H5 அப்படியே தான் இருக்கும். ஹியர் இட்ஸ் N. ஓகே, NH அந்த H தான் போயிடும். இட்ஸ் C, இங்கே வந்து இட்ஸ் டபுள் பாண்ட் O. ஓகே, இது வந்து இட்ஸ் CH3 ப்ளஸ் HCl. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து மெக்கானிசம், உள்ள நடக்கிற மெக்கானிசம் வந்து இதுதான். நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் N-ethyl ethanamide. Understood? So amide is the product, அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அமைடுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்? C1H2 தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஓகே, இது NH இருந்துச்சுன்னா செகண்டரின்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ இதே இது வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம பார்த்தது பிரைமரி அமீன். செகண்டரி அமீனுக்கு இது நீங்களே கூட எழுதிடலாம், சேம் தான். C2H5 NH 2 டைம்ஸ் இருக்கும் அது C2H5. அகெயின் இங்கே வந்து 2 லோன் பேர் இருக்கும். ஸோ வென் திஸ் வில் பி அட்டாக்ட், okay, CH3 C double bond OCl. So the reaction is taking place in the presence of a base. You will get C2H5 N C2H5. இதுக்கு வந்து மெக்கானிசம் இந்த மேலே ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ அதனால நம்ம இதை அப்படியே ஸ்மார்ட் எழுதலாம். இட்ஸ் HCl. இது வந்து NN டைமீத்தைல் டைஈத்தைல் ஈத்தனமைடு. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ்க்கு தான் பார்த்தோம். அசைலேஷன் அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரிக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஓகேயா? ஸோ தென் வி ஹாவ் டு சி ஃபார் அரைல் அமீன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அரைல் அமீன்னா பென்சின் ஃபினைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஃபினைல் குரூப்பும் வந்து அட்டாச் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஃபினைல் குரூப் வந்து பென்சாயில், அதாவது பென்சாயில் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அட்டாச் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமீன் வென் இட் ரியாக்ட் வித் பென்சாயில் குளோரைட். பென்சாயில் குளோரைடுனா C6H5. இது வந்து அசிட்டைல் குளோரைட், இது வந்து பென்சாயில் குளோரைட் C6H5 COCl. ஓகே, ஸோ திஸ் பென்சாயில் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுவது பென்சாயில் குளோரைட். when it reacts with இது வந்து it's a base, மற்ற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். we will get R NHCO C6H5. ஓகே, அமைடு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன N ஆல்கைல்
Benzenamide. N-alkyl benzenamide plus HCl வரும். Okay. Okay. So this is இதுக்கு இது வந்து பென்சாயில் எஸ்டர். இது வந்து அசைலேஷன் நம்ம சொல்ற மாதிரி பென்சைல் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இது வந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம சொல்லலாம்னா இட்ஸ் பென்சாயிலேஷன். ஓகேயா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து amine வந்து we know that it is a basic in nature தெரியும். So when this react with carboxylic acid என்ன ஆகும்னா so definitely you will get a salt. Okay. So என்ன neutralize ஆயிரும். So salt வந்து நமக்கு கிடைக்கும். Then fourth reaction it's carbylamine reaction. Carbylamine. So இது வந்து ஒரு naming reactionல தான் வரும். Carbylamine. நேமிங் ரியாக்ஷனா சயின்டிஸ்ட் யூஸ் அவங்களோட நேம் தவிர கார்பைலேஷன் இருக்கும், டிகார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கும், பீட்டா எலிமினேஷன் இருக்கும், டிஹைட்ரோ ஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதெல்லாமே நேமிங் ரியாக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருவேன். ஸோ அதனால் இப்போவே அதெல்லாம் நினச்சி நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு உங்களோட டியூட்டி என்னன்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கான்செப்ட் வைஸ் தரவாயிருங்க. தென் ரிவிஷன் வந்து நம்ம பார்ட் பை பார்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா definitely you will get a full mark. Organic வந்து practice தான் தேவை. It's like math. ஆர்கானிக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப தேவை. ஏன்னா தியரி பார்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும், நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் அ கார்பைலமின் ரியாக்ஷன். கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் என்னன்னா அல்ஃபாட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸ். இதுக்கு வந்து இட்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து இட்ஸ் பிரைமரி அமீனுக்கு தான் அது. On heating with chloroform, okay, and alcoholic potassium hydroxide to forms carbylamine. Carbylamine na enna isocyanide. Carbylamine na it is nothing but it's isocyanide. Okay, so isocyanide வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு isocyanide னா அது பயங்கரமான ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்து இருக்கும். ஓகே, அதான் isocyanide. So this reaction is called it's a carbylamine reaction or isocyanide test னு கூட சொல்லுவாங்க. So this is not for this is not for secondary and tertiary amines. So அப்ப என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து distinguished testக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, that is RNH2. Okay, its condition என்னன்னா chloroform. CHCl3 it's a chloroform. Then with alcoholic potassium hydroxide, it gives on heating, it gives RNC. Okay, so this is isocyanide. Okay, this is isocyanide with KCl plus water. Okay, so this is isocyanide. Okay, இதே இது ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம கொடுக்கணும். இதே இது வந்து நம்ம அலிஃபாட்டிக் கொடுத்துருக்கோம், அரோமேட்டிக்கும் கொடுக்கலாம். C6H5 NH2 அதாவது அனிலின் with chloroform and alcoholic KOH, and on heating you will get C6H5NC. இது என்னன்னா phenyl isocyanide. Phenyl isocyanide. Phenyl isocyanide with 3KCl plus water. Okay, so இதுதான் வந்து it is a carbylamine reaction which is also comes under naming reaction. இது வந்து it is also used to distinguish primary amines from secondary and tertiary amines. அதனால தான் நான் ஒவ்வொன்றுத்தையும் பிராக்கெட்ல வந்து பிரைமரியா செகண்டரிக்கா இல்லை அலிஃபாட்டிக்கா அரோமேட்டிக்கா எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகேயா, இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஃபார் அமீன்ஸ் தான், டெஸ்ட் ஃபார் பிரைமரி அமீன்ஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரியாக்ஷன் வித் நைட்ரஸ் ஆசிட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ used to test for amines.
Okay, reaction with nitrous acid, HNO2. Reaction with nitrous acid. So இப்போ reaction அதாவது இந்த த்ரீ classes of amines அதாவது primary and secondary amine secondary and tertiary amine இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இது மூணுமே வந்து it gives three different products with nitrous acid. So it can be used as a test to differentiate primary, secondary and tertiary amines. Okay. ஸோ ப்ரைமரி அலிஃபாட்டிக் நம்ம எது எதுக்கு என்னென்னு பார்த்துருவோம். ப்ரைமரிக்கு வந்து அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் ஃபார் ப்ரைமரி அலிஃபாட்டிக். அகெயின் இதில் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ப்ரைமரி அமீனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் ஃபார் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷியரி. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கும்போது how will you differentiate னு கேட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்பிளைன் வித் ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் தெரியலன்னா கஷ்டம். ஸோ அதனால அதுக்குமே நான் ரியாக்ஷன் கொடுத்துறேன். ஓகே. ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், புக்லேயே நோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நோட்ஸ்லேயே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான். Reaction with nitrous acid. Primary aliphatic amine. So இது வந்து with nitrous acid RNH2 இது வந்து primary amine. Okay. So with HNO2 actually HNO2 னு நம்ம HNO2 வந்து how we are obtained either இந்த மாதிரி HNO2 எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து இப்படியும் எழுதிக்கலாம். ஏன்னா HNO2 எப்படி வரும்னா NaNO2 with HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது you will get this HNO2. ஏதாவது ஒன்று நீங்க எழுதலாம். NaNO2 HCl எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா HNO2 எழுதிக்கலாம். ஓகே. ஸோ யூ வில் கெட் டைசோனியம் சால்ட். இது நீங்க ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. Diazonium salt or N2Cl. Okay, so it's a diazonium salt which on hydrolysis, it gives alcohol. Okay, it gives alcohol with the liberation of nitrogen and HCl. Okay, இந்த reaction வந்து நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சது தான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல. Aliphatic amines with nitrous acid, it gives diazonium salt, which on hydrolysis it gives alcohol with the liberation of nitrogen and HCl. Okay, so this is for primary aliphatic amines. Okay, so இப்போ இதே இது வந்து secondary amine aliphatic aminல secondary aminக்கு எப்படி உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் இருக்காது, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. செகண்டரி அமீனுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா R2NH. Okay, R2NH with nitrous acid HNO2. ஏதாவது ஒன்று போட்டால் போதும். ஓகே, RNO2 you gives nitrosoamine. You will get nitrosoamine. N N double bond O இப்படியே எழுதலாம், இல்லைன்னா R2N2Oன்னு எழுதிக்கலாம். இது வந்து ஜென்ரலாக எழுதலாம், இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரோட எழுதிக்கலாம் with water. Okay, so the name of இது வந்து diazonium salt. Diazonium salt. This is nitrosoamine. This is nitrosoamine. Okay, so this is for secondary amine. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது அலிஃபாட்டிக். ஸோ இப்போ டெர்ஷரி அமீனா இருந்துச்சுன்னா என்ன? இப்போ டெர்ஷரி அமீனா இருந்துச்சுன்னா R3N with nitrous acid HNO2, it gives trialkyl ammonium nitrite. இது வந்து R3NH NO2. Okay, so trialkyl. So trialkyl ammonium nitrite. Okay, so this is for tertiary amine. Okay, இது இது வந்து இட்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் amines. Test for primary, secondary and tertiary amines. Okay, understood?
இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா புக்ல? இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்காது உங்களுக்கு, பட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும். Secondary amine, tertiary, how will you distinguish between primary and secondary amine? Explain with reaction. So அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் தெரியலன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால யூ டேக் டவுன் தீஸ் டூ ரியாக்ஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஃபார் அரோமேட்டிக். ஹவு அரோமேட்டிக் amines ஆர் ரெஸ்பாண்டிங்? அனிலின், இதை நீங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான். அனிலின் நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும்? நைட்ரேஷன், இல்லையா? நைட்ரேஷன் நடக்கும். சாரி, அது NaNO2HCl, அதுதான். ஒரு நிமிஷம். Reaction with aromatic amines, the primary aromatic amines with react with the nitrous acid at room temperature. இது வந்து aromatic diazonium salt. இது நம்ம இது NH2, not NO2. It's NH2 with nitrous acid. நம்ம nitrous acid னா HNO2 னு போடலாம், இல்லைன்னா NaNO2 with HCl னு போடலாம். Okay. So normal temperature at room temperature 273 to 278 Kelvin, we get diazonium salt N2Cl plus NaCl plus N. Okay, so this is the reaction with nitrous acid. So இப்போ இது வந்து primary, secondary and tertiary amines க்கு நம்ம differentiate பண்ணலாம், aromatic amines க்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். Okay, then do you follow me? Any doubt for anyone? Okay, then reaction with aryl sulfonyl chloride. Aryl sulfonyl chloride. அரைல்னா என்ன? C6H5, இல்லையா? சல்ஃபோனில்னா SO2, chloride HCl. So this is aryl sulfonyl chloride. அதாவது அரைல்னா இங்க பென்சைல் குரூப்ங்கிறதுனால நம்ம பென்சைல் குரூப், பென்சைல் சல்ஃபோனில் குளோரைட், which is also known as, இது வந்து இட்ஸ் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்கலாம். ஹின்ஸ்பர்க் reagent. Okay, Hinsberg's reagent. Benzene sulfonyl chloride. So this is also react with the primary, secondary and tertiary amines. Okay, it gives a different product. So அது என்னென்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னு பார்ப்போம். பிரைமரியில் என்ன, செகண்டரியில் என்ன, டெர்ஷரியில் என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம். பென்சின் சல்ஃபோனில் குளோரைட். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் this is benzyl group. இது வந்து SO2Cl. Okay, when this will react with amine, primary amines, primary amine, NH2N, C2H5. So அப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஹெச்சும் இதுலேருந்து ஒரு சிஎலும் will be removed, minus HCl. So you will get SO2 NH C2H5. Okay, plus HCl. Name of this one is N-ethyl benzene sulfonamide. Okay, N-ethyl
ஸோ இப்போ இது வந்து ஈத்தைல் குரூப்பு. அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என் ஈத்தைல்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பென்சீன் சல்ஃபோனமைடு. Okay, so the name of this one is the hydrogen, no? So which is attached with the nitrogen is strongly acidic. Okay, because of the presence of strongly electron withdrawing group. Okay, so இது வந்து SO3ங்கிறது வந்து SO2ங்கிறது வந்து it is a strong withdrawing group, sulfonyl group. ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்து இது வந்து இட்ஸ் அன் அசிடிக் இன் நேச்சர். இது வந்து இட்ஸ் அன் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஸோ திஸ் வில் பி soluble in alkali. ஓகே, அசிடிக்காக இருக்கிறதுனால ஆல்கலியில் வந்து soluble ஆகும். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பிரைமரி அமீன்ஸ். இதே இது வந்து செகண்டரி அமீனா இருந்துச்சுன்னா SO2Cl plus HN C2H5 C2H5 secondary amine, so which gives SO2 N C2H5 plus HCl. Okay, so this is NN diethyl benzene sulfonamide. அதேதான். NN diethyl benzene sulfonamide. Okay, so this is the reaction with sulfonium chloride. இது வந்து இதுல வந்து ஹைட்ரஜனே இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால இது வந்து அசிடிக் கிடையாது. இது வந்து திஸ் இஸ் அன் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஸோ திஸ் இஸ் அசிடிக் டியூ டு திஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் soluble in ஸோ இட் இஸ் soluble in alkali. ஓகே, அதை தான் நம்ம பார்த்தோம், soluble in alkali. பட் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா ஸோ there is no hydrogen, it is not acid. So this is not acid because no hydrogen is there. Okay, tertiary amines பொறுத்த வரைக்கும் tertiary amines they do not react with this one. இதனால தான் போச்சு நமக்கு ரியாக்ஷன் கிடைக்கிறது வேண்டாம் இல்லையா? Do not react. So do not react with this. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து so which is also used to differentiate primary and test for amines தான் இதுவுமே. ஓகே, பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அமீன்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்து எனி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வி கேன் யூஸ். ஓகேயா? திஸ் இஸ் ஒன் ரியாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு அது ஈஸி தான், எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நைட்ரேஷன், சல்ஃபோனேஷன், ப்ரோமினேஷன். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரியாக்ஷன் electrophilic substitution. ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட்ல, அதாவது ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன்ல இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வில் பிகம் ஹையர். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா இந்த அமீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது அமீன் குரூப் NH2 குரூப். இப்போ வந்து இது வந்து பென்சீன், இதுல வந்து NH2 குரூப். அண்ட் இந்த குரூப் என்னன்னா ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிங் குரூப். அதாவது என்னன்னா உள்ள வர சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டை ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா பொசிஷன்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும், அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ NH2 இஸ் ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிங் குரூப். ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிங் குரூப் அதாவது என்னன்னா உள்ள வர சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டை இட் டைரக்ட்ஸ் டு ஃபிக்ஸ் அட் தி ஆர்த்தோ அண்ட் para position. Okay, yeah. First we will see it's a bromination.
புரோமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து புரோமின் மட்டும் ஜஸ்ட் ஆட் ஆச்சுன்னா அது 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 ஒன்று இருக்கு. ஸோ இப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன, 3 molecules ஆஃப் புரோமின் வந்து ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது இந்த ரியாக்ஷனுமே நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சது தான். Repeated reaction the mostly one. It's a NH2. When this will react with the 3 molecules of bromine, uh, bromine water. Okay, bromine water reaction ne varum idhukku. Idhukku pere vandu it's a bromine water reaction da. So you will get ortho and para position la and the bromine vandu fix ஆகும், attach ஆகும். அதாவது இது வந்து ortho position இல்லையா? So this is ortho position, this is para and this is also ortho. So the name of this one is 2,4,6 tribromo aniline. Okay. இது வந்து இட்ஸ் புரோமினேஷன். இப்போ இது புரோமினேஷன் வந்து இதுதான். ஸோ இப்போ இந்த புரோமினேஷன் வந்து இதில் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இதோட ரியாக்டிவிட்டி தான். ஸோ தே ஹாவ் அ ஹை ரியாக்டிவிட்டி. சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்து விச் டென்ஸ் டு அக்கர் அட் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கதான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து கூட இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து மோனோ சப்ஸ்டிடியூட்டட் அனிலின் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா என்ன பண்றது? இது வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு, 3 பொசிஷன்லயும் இருக்கு. பட் நமக்கு இப்படி வேண்டாம், ஒரே ஒரு புரோமின் மட்டும் தான் வேணும், பேரா பொசிஷன்ல இல்ல ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல வேணும் அப்படின்னா அது எப்படி we can control this one, அதாவது இதோட ஆக்டிவேட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? இப்போ இந்த NH2 குரூப் வந்து it directs the incoming group and attaches at ortho and para position. ஓகே, பட் நமக்கு வந்து இது தேவையில்லை, பட் நமக்கு எனக்கு ஆர்த்தோ மட்டும்தான் வேணும்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, either we can use acetyl chloride or acetic anhydride யூஸ் பண்ணோம்னா we will get a single mono substituent வந்து நமக்கு கிடைக்கும். Okay, so this is NH2. When this reacts with acetic anhydride, CH3CO twice O and pyridine. The reaction is taking place in the presence of pyridine. So you will get first one, it's a primary NHCOCH3. அதாவது இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும், ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஓவும் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ யூ வில் கெட் NHCOCH3, which again will react with the bromine. Okay, bromine in the presence of acetic. So we will get it's the NH, the double bond OCH3. Yeah. So இது வந்து it's a major product. Again, which on hydrolysis you will get para product. So this is para. Understood? புரியுதா? So this is bromination பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து நைட்ரேஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன்? நைட்ரேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும், அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? இப்போ அனிலின் இருக்கு, நான் இப்போ அனிலினே எடுக்கிறேன், அரோமேட்டிக் தானே பார்க்குறோம் அனிலின். இதில் நைட்ரேஷன்னா என்ன குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும், எந்த பொசிஷனில் அட்டாச் ஆகும், என்ன கண்டிஷன்? நைட்ரேஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன்? NO2 குரூப். ஓகே, NO2 குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும். நைட்ரேஷன்னால NO2 குரூப். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? எப்போ வந்து NO2 குரூப் அட்டாச் ஆகும், எதை யூஸ் பண்ணணும்?
என்னப்பா? அன்ஹைட்ரஸ் இது கிடையாது. அது வந்து ஃப்ரீடல் கிராப்ஸ். ஓகே. அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் ஃப்ரீடல் கிராப்ஸ். நைட்ரேஷன் NO2 குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்? கண்டிஷன் வந்து மறுபடியும் சொல்றேன். கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட். ஓகே. இது மறக்கவே கூடாது. நைட்ரேஷன்னாலே NO2 ஞாபகம் வரணும். இந்த இதுவும் ஞாபகம் வரணும். ஓகேயா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸோ இப்போ ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன்ல வந்து திஸ் இஸ் NH2. NO2 வந்து ஆர்த்தோ பொசிஷன்லயும் அட்டாச் ஆகும். தென் இட்ஸ் பேரா ஆல்சோ பேரா. இன்னும் சொல்லப்போனால் இதில் மெட்டா கூட நமக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும். பட் ரொம்ப லைட்டாக பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ NH2 and you will get meta also. இதுதான் மெட்டா பொசிஷன். இட்ஸ் என் NO2. ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் 47% கிடைக்கும். இது இது ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும். இது 2%. ஸோ திஸ் ஒன் இட்ஸ் 51%. ஓகே. ஸோ இப்போ நைட்ரேஷன் அப்படின்னாலே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிஷன். சல்ஃபோனேஷன்னா ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் SO3 குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகே. இப்போ சல்ஃபோனேஷன் பாருங்க. இப்போ சல்ஃபோனேஷன் அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டுமே தான் திருப்பி திருப்பி சல்ஃபோனேஷன் ஃப்ரீடல் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே தான் இருக்கும். பட் கண்டிஷன்லாம் ஒன்று தான். பட் ப்ராடக்ட் மட்டும் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் NH2 சல்ஃபோனேஷன். சல்ஃபோனேஷன்னா என்ன கண்டிஷன்? கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் மட்டும் SO3H குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த NH2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ NH3Hs. இப்போ இது வந்து இட்ஸ் பை ப்ராடக்ட் தான். உங்களுக்கு படிக்க முடிஞ்சா இது பாருங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ப்ராடக்ட் கூட எழுதலாம். 453 to 473 கெல்வின். சல்ஃபானிலிக் ஆசிட் SO3H பேரா பொசிஷனில் இங்கே வந்து NH3 இருக்கும். தென் இந்த இது இருக்கு இல்லையா? சல்ஃபானிலிக் ஆசிட். சல்ஃபானிலிக் ஆசிட் NH2 NH3ல சல்ஃபானிலிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்னா இது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்கும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சுன்னா ஸோ வில் கெட் ஸ்வெட்டர் அயான். இதுக்கு பேர் தான் வந்து இட் இஸ் த ஸ்வெட்டர் அயான். NH2 plus SO3 minus. இந்த H வந்து இங்கே எங்கேயும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். and we will get sweeter ion. So this is sulfonation, sulfonilic acid. ஓகே. நீங்கள் டைரெக்டாக இதை எழுதாமல் இதை எழுதுறதுன்னா கூட ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து இதை கூட எழுதிக்கலாம். சல்ஃபோனிலிக் ஆசிட், சல்ஃபோ அனிலிக் ஆசிட். இது வந்து சல்ஃபோனேஷன். இந்த நைட்ரேஷன்லேயே சாரி ஐ forgot to give this equation. இந்த நைட்ரேஷன்லேயே இன்னும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு. அதை பார்க்கலாம். அதாவது அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் கூட எல்லாம் சேம் தான். என்ன குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகுதுங்கிறது தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் NH2 CH3 அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட். ஓகே. அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட். ஸோ we are using pyridine as a base. Pyridine base we get. First இந்த amine இருக்கு இல்லையா? So it is converted to amide COCH3. So murder this amide when it heated with HNO3 and
H2SO4 on heating will give NHCOCH3 NO2. It's a para and uh, இது வந்து which one hydrolysis in the group இது வந்து it's a para nitro anilide acetoanilide. Okay. So again, when it undergoes hydrolysis, no, so again this group will become NH2 and this is NO2. பேரா நைட்ரோ அனிலின் பேர் வந்து இது ஐயூபிஎஸ்சி வந்து ஒன்ஸ் நீங்க ரூல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து நீங்க நேமிங் கொடுக்கலாம். இது பேரா பொசிஷன்ல நைட்ரோ இருக்கு, ஸோ அதனால பேரா நைட்ரோ. ஸோ திஸ் இஸ் அனிலின். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேரா நைட்ரோ அனிலின். ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டுட்? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? ஏன்னா the chemical properties of amines வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம். இதுல கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாமே நீங்க படிச்சது தான். நான் ரொம்ப ஈஸியா ஆனா படிச்சதுன்னு சொல்றேன். நீங்க நீங்க படிச்சு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு வந்து திருப்பி ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அந்த புரோமினேஷன் நைட்ரேஷன்லாம் சேம், அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறது தான். புரோமினேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும், என்ன கண்டிஷன், நைட்ரேஷனா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும், என்ன கண்டிஷன். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நீங்க வந்து படிக்க தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்பவே பார்த்துட்டு ஐயோ நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நீங்க நினைக்கவே கூடாது. நினைச்சீங்கன்னா அப்புறம் அதை படிக்க முடியாது. நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் தான், ஆனா தியரி பார்ட் இதுல கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி ஈக்குவேஷன் தான். நான் மறுபடியும் அதான் சொல்றேன், இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்க ஃபுல்லா வேர்டிங்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நெசசரியே கிடையாது. ஓகே, ஆனா ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதுனீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்தா போதும். நீங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லாம நீ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது. ஸோ இப்போ இதுவே போதும். நீங்க அதனால படிக்கிறத விட இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்களாவே எழுதிடலாம். ஓகேயா? Understood? Definitely I will help how to learn this organic. ஒரு தடவை நீங்க அந்த ஒரு 10 days நான் லீவ் கொடுப்பேன்ல, ஸோ அந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ண, ஒரு தடவை படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பயோமாலிகுல்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேரலா வந்து ஆர்கானிக் ரிவிஷன் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா அது மறந்துடும், அது ரிப்பீட்டடாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணுங்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அது ப்ராப்ளம்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்க அதை முடிச்சிடலாம். இன்ஆர்கானிக் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டாக இருக்கும், ஸோ அதையும் நீங்கள் படிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் தேவை. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை முன்னாடியே எடுக்கிறேன். நான் மறுபடியும் இதை நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். நீங்கள் இந்த 10 டேஸில் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் வில் பி ஈஸி. ஓகே, ரிவிஷன் வந்து இல்லைன்னா ஈஸியாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ரிவிஷனை ஈஸி பண்ணிக்கிறது வந்து உங்கள் கையில் தான். நான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருவேன், பட் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த லாஸ்ட் டாபிக், இந்த ஃபோர் லெசனில் இந்த லாஸ்ட் டாபிக்கு டயசோனியம் சால்ட். டயசோனியம் சால்ட்டை பற்றி நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் இல்லையா? ஸோ அனிலின்லேருந்து நைட்ரஸ் ஆசிட் யூஸ் பண்ண டயசோனியம் சால்ட், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான். டயசோனியம் சால்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அல்கைல் குரூப்பு, அல்கைல் ஒரு அரைல் குரூப். ஓகே, அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கலாம் இல்லை அரைல் குரூப்பாக இருக்கலாம். N2X. ஓகே, இந்த ஆர் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம படிக்கிறது வந்து அரைல் குரூப் தான் படிக்கும். ஓகே, அதனால அரைல். ஸோ திஸ் இஸ் ஹாலைட். ஓகே, இந்த எக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஹாலைடுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. இது வந்து எய்தர் இட்ஸ் குளோரினா இருக்கலாம், இல்லைன்னா புரோமைடா இருக்கலாம், இல்லைன்னா HSO4 இருக்கலாம், எக்ஸெட்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம படிக்க போகிறது வந்து மோஸ்ட்லி குளோரைட் அண்ட் புரோமைடு தான் இருக்கும். குளோரின் தான் ரொம்ப இருக்கும். ஓகே, ஸோ டைசோனியம் சால்ட்னா இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறத பொறுத்த வரைக்கும் C6H5 N2Cl டைசோனியம் குளோரைடு மோஸ்ட்லி அதுதான் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இது வந்து பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு.
இதே இது HSO4 இருந்துச்சு அப்படின்னா பென்சின் டயசோனியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட், பென்சின் டயசோனியம் புரோமைடு. ஸோ நேம் வந்து அப்படிதான் மாற்றிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆர் குரூப் வந்து அல்கைலா இருந்துச்சுன்னா we will get alkyl diazonium salt. ஆனால் alkyl diazonium salt வந்து இட்ஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, அதனால இப்போ அதை பற்றி படிக்க போகிறது இல்லை. அரைல் அரைல் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அரைல் டைசோனியம் சால்ட் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அந்த அது வந்து எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ டியூ டு ரெசனன்ஸ், அந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னால இட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டியூ டு ரெசனன்ஸ். அல்கைல் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது, ஏன்னா அதுக்கு ரெசனன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ பென்சீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டியூ டு ரெசனன்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ரெசனன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ரெசனன்ஸ் n, ஆக்சுவலி ட்ரிபிள் n2 இல்லையா, n ட்ரிபிள் பாண்ட் 2, இந்த நைட்ரஜன் it has இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர். இந்த இதுல வந்து சிஎல் இருக்கும் இல்லையா, சிஎல் அது போனதுனால இது வந்து இட்ஸ் பிளஸ் இருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் திஸ் ஒன். இது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இந்த N2Cl வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா இந்த எலக்ட்ரானை இது வித்ட்ரா பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இல்லையா. ஸோ டபுள் பாண்ட் வந்துச்சுன்னா, ஸோ திருப்பி இங்கே டபுள் பாண்ட் ரெண்டும், இங்கே ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட், இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்து இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால இது வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து மறுபடியும் இங்கே போயிடும். ஓகே, ஸோ how you will write means, so this is double bond. இங்க வந்து n ஆல்ரெடி ஒரு பிளஸ் இருக்கு, இதுலேருந்து சிஎல் போனதுனால உள்ள பிளஸ். ஓகே, ஸோ திருப்பி இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் ஆயிரும் n. இங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு, திருப்பி ஒரு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணதுனால இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்னா, இப்போ இது வந்து டொனேட் பண்ணிட்டதுனால இங்க வந்து பிளஸ் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே ப்ளஸ் வந்துடுது இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும். ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து இங்கே டொனேட் பண்ணும் எலக்ட்ரான். ரெசனன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆயிடும். நீங்கள் இதை மட்டும் அப்படியே எழுதிடலாம். ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் யோசிச்சுலாம் எழுத வேண்டாம். ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியர். இப்போ இது வந்து இட் வில் டொனேட் திஸ் எலக்ட்ரான் டு திஸ் சைட். எந்த இடத்துல பாண்ட் இல்லையோ அந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆகும், எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க வந்து பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ இதுதான் ரெசனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டயசோனியம் சால்ட் வந்து இட் இஸ் டியூ டு இட்ஸ் இந்த ரெசனன்ஸ்னால தான் வந்து அது வந்து ஸ்டேபிளா. ஓகே, இது ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இட் இஸ் அனிலின் with C6H5NH2. So aniline with nitrous acid. Okay, NaNO2 plus HCl. இது இப்படியும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா HNO2 கொடுக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். நைட்ரஸ் ஆசிட், the temperature of 273 to 278 Kelvin. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே இதை நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. இங்க வந்து C6H5N2Cl plus NaCl plus H2. ஓகேயா, பென்சீன் டைசோனியம் சால்ட்டோட ப்ரிப்பரேஷன் இவ்வளோதான். ஒரே ப்ரிப்பரேஷன் தான், இதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான். ஸோ அதனால் வந்து இது ஈஸி தான். ப்ரிப்பரேஷன் ஒரே ப்ரிப்பரேஷன் தான்.
தென் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு வந்து இட் இஸ் அ கலர்லெஸ். இட்ஸ் அ கலர்லெஸ் crystalline solid. Soluble in water. Okay, so it's readily soluble in water. ஸோ இப்போ இது வந்து ஈஸியாக வந்து டிகம்போஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஈஸியாக வந்து டிகம்போஸ் ஆயிரும். ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான். கலர்லெஸ்ஸு, கிறிஸ்டலைன் சாலிட், soluble in water, easily decompose. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கு. கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நான் அது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு யூ ஆர் ஃபீலிங். இன்னைக்கு எடுத்து இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா, இல்லைன்னா